फाइनल प्रश्नको लागि पूर्ण लामा सरलाई. All right. Well, on behalf of the jury, I'd like to thank everybody for making it to the final 7. Congratulations, you have all done a very, very wonderful job, and everybody behind the stage. And I think we have enjoyed the performance immensely up until now. And my task is daunting, but nevertheless, I have to ask the questions and my question is, first I'm going to ask in English, and then I'll repeat that in Nepali. So the question is, if you are the chief executive of this country, Arthat Prime Minister, and you have one day, and that one day is 24 hours, there is no law, no rules, regulations, no parliament, no parliamentarians, no ministers, and you can make any decisions you would like to for the development of this country. Any decisions, any policies, any kind of acts that you would like to bring about, it will be unconditionally accepted by the parliament, by the citizen of this nation. म यसलाई नेपालीमा दोहोऱ्याउँ अब. यदि तपाईँ यस राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ भने, अर्थात् प्रधानमन्त्री, र 24 घण्टाको लागि अर्थात् एक दिनभरिको लागि कुनै नियम छैन, कुनै कानुन र कुनै रुल्स रेगुलेसन हुँदैन, र तपाईले कुनै पनि निर्णय तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि किसिमका देशका विकासका निमित्त, देशका डेभलपमेन्टका निमित्त तपाईले कुनै पनि डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ, र त्यो डिसिजन विल बी अनकन्डिसनल. त्यो डिसिजनलाई प्रोभोक गरिँदैनन्, त्यो डिसिजनलाई कसैले पनि त्यसलाई विरोध गर्दैनन्, र त्यो डिसिजन्सहरू लागू हुनेछ. त्यो अवस्थामा तपाईले के कस्तो किसिमको डिसिजन लिनुहुन्छ हाम्रो देशको विकास र उन्नति र प्रगतिको निमित्त? Is the question clear to you? Contestants, sure? Good. Are we ready? Yes. It's your 5, 4, 3, 2, and start. Ladies, we are half the way. We are on to last 30 seconds. It's 5, 4, 3, 2, and ladies, please stop. Contestants, you are requested to read out exactly what you have written, and before that, तपाईको नाम र contestant number हामीलाई भनिदिनु होला, र टेक्निकल टिमलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसपछि ग्रुमिङ सेसनको क्लिपिङ्सहरु रहनेछ, यहाँहरु एबी तयार राख्नु होला. I am Poonam Gale, contestant number 28. Sitting in the same classroom, reading the same textbook, listening to the same teacher, boys and girls receive less attention than boys. As it is 21st century, so we should not discriminate each other and respect each other. Thank you. धन्यवाद क्वेसनको लागि सर. यदि मैले यो अवसर पाएँ भने देशमा भएको दक्ष जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतलाई समान र सही तरिकाले उपयोग तथा प्रयोग गरिनु र गराइनुपर्छ, जसले देशलाई विकसित मुलुकको रूपमा चेन्ज गर्छ भन्ने खालको म्यासेज दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू. My name is Nima Poon and I'm a contestant number 23. Our political leaders are interest-oriented rather than nation-oriented programs and policies. Corruption is like a cancer in our country, and I have always strived to cure for it. So, the first thing I would do is chain all the gold diggers of our country and imprison them for a lifetime. I would write a new system against the corruption which shall be responsible, accountable, and transparent. I also would eradicate the irregularities and focus on the implementation for a long-term effect. And finally, I would emphasize on equality because gender and religious discrimination has been another major problem. Country shall remember the day as the beginning of making a new Nepal. Thank you.
मेरो नाम सेवी श्रेष्ठ हो, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 6। सर्वप्रथम प्रश्नका लागि धन्यवाद सर। यदि म चिफ एक्जिक्युटिभ भएको भए पहिलो कार्य म हाम्रो संस्कार संस्कृतिका लागि अघि बढाउनतर्फ लाग्थेँ। महिलाहरूलाई विशेष रोजगारको अवसर दिन्थे र अहिले हालचालै हाम्रो देशमा ठुलो क्षति भएको त्यही क्षतिमा कतिको श्रीमान श्रीमती गुमाएको हुन्छ, उनीहरूलाई विशेष ध्यान दिन्थे र अहिले संविधान बनाउनतर्फ लाग्थे। करप्टेड नेताहरूलाई रिजाइन दिएर अहिलेका युवा पुस्ताहरूलाई राजनीतिकतर्फ अघि बढाउँथे, युवाहरूलाई हाम्रो संस्कार संस्कृतितर्फ अगाडि बढाउँथे। धन्यवाद। मेरो नाम सुनिता राई, प्रतियोगी नम्बर 8 खोटाङबाट। नेपाल हाम्रो संस्कृति सम्पदाको देश हो। तसर्थ रूपमा यदि म प्रधानमन्त्री भएको भए 24 घण्टा कुनै कानुन नभएको ठाउँमा बेरोजगारीका कारण युवा युवती विदेशेका छन्, यसमा वैकल्पिक ढङ्गबाट रोजगारीको काम अवलम्बन गराउँथे र सो युवा पुस्ता विदेशिएन भने पक्कै पनि हाम्रो देशमा विकसित मुलुकको देशसँग तुलना गराउन पुग्दछ। कारण स्वरोजगारको व्यवस्था युवा पुस्तामा राम्रो ज्ञान र सिपको आर्जन हुनेछ, तसर्थ हाम्रो देश विकासमा परिणत हुन्छ। धन्यवाद। Hello everyone, this is me Deepa Rai, contestant number 31, and my answer goes like this. I believe a country which is strong in its political sector, it's strong in its every sector, like educational, economical, cultural, infrastructural, etc. So, if I become Prime Minister for 24 hours, then I would like to request my all political leaders to please maintain cooperation and mutual understanding with each other to make our political system strong. Thank you. नमस्ते झोरले, मेरो नाम स्वरूपा थापा मगर, प्रतियोगी नम्बर 3। सर्वप्रथम त प्रश्नको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। यदि म 24 घण्टाको लागि मात्र प्रधानमन्त्री भए भने म विशेष महिलालाई समेटेर नयाँ संविधान बनाउने सङ्कल्प गर्ने थिएँ। किनभने यदि एउटी महिला पूर्ण रूपमा सशक्त भइन् भने मात्र देश राम्रो स्तरमा अघि बढ्न सक्दछ। संविधानको स्थापना सहित मुख्य महिलाका हकका लागि अनिवार्य नारी शिक्षा, एकल महिलालाई अनिवार्य सरकारी निकायमा समावेश गराउने प्रतिबद्धता र आमाको नाममा नागरिकता पाउने विशेष अधिकारको कार्यान्वयन गर्नेछु। साथै नेपालमा उपलब्ध खनिज तथा आन्तरिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थामा टेवा पुर्याउने थिए। जय नेपाल। धन्यवाद।